आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। पीजी पाठ्यक्रम नाम लेखाइबा पई सीयूईटी बा एकक विश्वविद्यालय प्रवेशिका परीक्षा फल प्रकाश पाइला। चलित मास तृतीय सप्ताह युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइबो। युद्ध समय आत्मरक्षा कौशल संपर्क में आज ओडिशार 12टी जिले में जनसाधारण को प्रशिक्षण दिया। विश्व मानव विकास तालिकार भारत 130तम स्थान में रही। पहलगांव रे आतंकवादी आक्रमण को नहीं जातिसंघ बैठक में पाकिस्तान को समालोचना करागला। गतकालीन आईपीएल खेल में मुंबई को हराइला गुजरात एवं बालेश्वर जिलार विभिन्न स्थान में आज काल बैशाखी वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लेखा एवं विश्वविद्यालय प्रवेशिका परीक्षा बा सीयूईटी फल गतकाली प्रकाश पाइछि। एथिरे उत्तीर्ण परीक्षार्थी माने देशर 191टी विश्वविद्यालय रे नाम लेखाई पारिबे। एथिरे 14टी केंद्रीय विश्वविद्यालय, 41टी राज्य सरकारक विश्वविद्यालय, 15टी सरकारी शिक्षानुष्ठान एवं 94टी घरोई विश्वविद्यालय रहिछि। परीक्षार्थी माने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट रे निज एप्लिकेशन नंबर और जन्म तारीख दे परीक्षा फल देखि पारिबे। सूचना अनुसार मार्च मास 13 तारीख रु 30 तारीख मध्य सीयूईटी पीजी परीक्षा आरंभ होगा सहित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड रे परीक्षा होइथिला। परीक्षा पाई मोट 6,54,019 जन परीक्षार्थी पंजीकरण करथिबा सत्वे 5,23,032 जन परीक्षा देइथिले। एथि सहित 41टी विषय पाई परीक्षा होइथिला एवं 160 विषय रे नाम लेखा हेबाकु जाउछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी पक्षरु युक्त 2 मूल्यांकन सरी जाइछि। 2टी पर्याय करी मोट 24 लाख खाता देखा सरीछि। सूचना अनुसार कला वाणिज्य विज्ञान एवं धंदामूलक शिक्षा पाठ्यक्रम रे 3,96,000 छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। मूल्यांकन सरीथिबा बेले प्राय आहुरी 8 दिन धरी मार्क प्रोसेसिंग करा जिवो। मे तृतीय सप्ताह सुधा युक्त 2 फल प्रकाश करा जिबा नै परिषद पक्षरु सूचना दिया जाइछि। पहलगांव रे आतंकवादी आक्रमण घटना परे पाकिस्तान सहित लगी रही युद्ध उत्तेजना को नहीं सरकार विभिन्न प्रस्तुति चलाइछंती। युद्ध समय रे साधारण नागरिक माने किपरि निजको सुरक्षित रखि परिबे से दिगरे आज प्रशिक्षण दिया जिवो। सारा देश रे 244टी जिल्लार 256टी संवेदनशील स्थान रे एही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हेबो। सेथि मध्यरु ओडिसार 12टी संवेदनशील स्थान को चिन्हट करा जाइछि। एगुडी कहेला तालचेर, बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गंजाम जिलार गोपालपुर, हीराकुद, पारादीप, राउरकेला, भद्रक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा।
ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଯିବେ ତାହାର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଥିବା ସାଇରନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଯିବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବୋମା ବର୍ଷଣ ହେଲେ କିପରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆପାତକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବଢୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କିଣିବା କ୍ଷମତା ବଢାଉଛି। 2025 ମାନବ ବିକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ 130ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି 2022 ଓ 2023 ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଅଟେ। ଏହି ସୂଚକ ଅଙ୍କରେ ଭାରତର ମୂଲ୍ୟ ବଢି 0.700 ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବଢିବା ସହିତ 2021ରେ ଥିବା $8,475 ବର୍ତ୍ତମାନ $9,046କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 71 ବର୍ଷରୁ 72 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହେଲଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପହେଲଗାଁ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନର ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଇସ୍କର-ଇ-ତୋଇବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୟାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ରଚିଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ 3 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକସଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 155 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଖେଳିବାରେ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହଳଦୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହଳଦୀକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମସଲା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ମସଲା କେବଳ ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଜୀବାଣୁ ଓ କୀଟାଣୁନାଶକ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ହେଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଘା ଶୁଖୁନଥିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ଲାଗେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘା ଶୁଖିଯାଏ। ପକଖିଆ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହିଙ୍ଗୁ ପାଣିରେ ଗଳାଇ ତାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନ୍ଧୁଥିବା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଶମ ମିଳେ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାକୁ ହଳଦୀ ଉପଶମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଫ, ଛାତି ଦରଜ, ଦେହ ଦରଜ, ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଦୂର କରିବାରେ ହଳଦୀରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଶରୀରରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ହଳଦୀ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।